you will be having both capacitor and a resistor. Okay, CR circuits. CR circuits, okay. In this first case is growth of charge. Growth of charge. Okay. Right. This is an important topic, right? Just listen carefully. So there is a capacitor and it is connected to a resistor. Okay, and then I joined it with a cell of EMF E at time t is equal to 0. Otherwise I will keep a switch here, switch. So at t is equal to 0, charge on the capacitor is 0. Let us take initial charge on the capacitor is 0, okay. And at time t, at time t, charge is q. Okay. Now I have to find a relation how the charge is increasing with time. How the charge is increasing with time. Okay. So at time t is equal to 0, the switch is closed. At t is equal to 0, switch is closed. Right. Now I have to see how the charge is increasing on the capacitor. Right. I have to apply Kirchhoff's voltage law. Okay. For finding how the charge is increasing with time. Okay, what I have to take? Apply Kirchhoff's law. Kirchhoff's voltage law. KVL. Okay. So here I will write E is equal to Q by C plus IR. So on the left hand side I have to write EMFs. On the right hand side what I have to write? I have to write potential differences. And what is the potential difference across capacitor? Q by C. And what is the potential difference across resistor? IR. That only I have written. So right side I have to write potential differences and left side I have to write EMFs. Okay. This is the first equation. And this can be written like this. E minus Q by C is equal to IR. I means what? dq by dt hai kada? I is nothing but dq by dt. Rate of change of charge is nothing but current. Rate at which the charge is changing is nothing but current. Okay, I equal to dq by dt rasane into R. And from here we need to integrate. Right, dq by E minus Q by C is equal to 1 by R into dt. So I need to integrate on both the sides. 1 by R is constant, you can bring constant out of integration. So at t is equal to 0, charge is 0. At t is equal to t, charge is q. Okay, and what is integral 1 by x dx? Log x hai kada? Derivative of log x and 1 by x. Mari integration of 1 by x ఏమవుతుంది? log x అవుతుంది కదా, ఇది log వస్తుంది ఇక్కడ. log e minus q by c divided by minus 1 by c. Okay, lower limit is 0, upper limit is q. Divided by minus 1 by c ఎందుకు వేసాను? లోపల దానికి డెరివేటివ్ చేసి డివైడ్ చేయాలి. So it is just the reverse process. In the derivatives what you did inside function, you did the
derivative and multiplied it. But in the integration you have to divide. And what is the derivative of this part with respect to q? Minus 1 by c is the derivative, and that I have to divide. And this is integral 1 dt is t. So upper limit and lower limit, if I substitute t minus 0, that is t only. Okay. Integral 1 dt entamma t kada. T minus first upper limit తర్వాత lower limit substitute చేస్తాం. T minus 0 మళ్ళీ ta. ఈ minus 1 by c అటుపక్క తీసుకెళ్దాం. లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. log e minus q by c అప్పర్ లిమిట్ ఆల్రెడీ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. ఇది బేస్ e. తర్వాత లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. log 0 పెట్టాం అనుకోండి, log e వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, is equal to minus t by cr. log a minus log b ఏంటమ్మా? log a by b కదా. log e minus q by c divided by e base e is equal to minus t by cr. ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? ఓకే, సరే ఈ పార్ట్ కావాలంటే ఇదంతా ఈ పవర్ లో రాసుకోవాలి. చెప్పండి. 1 minus q by ce 1 minus మీకు అనిపిస్తుంది కదా, 1 minus q by ce is equal to e power minus t by cr. Okay, is this visible to you, that box? ఇదేంటమ్మా, log a base e is equal to x అయితే a ఎంత అవుతుంది? e power x ఏనా? That the same thing I wrote. Okay, I will draw one more line here. Derivation is not yet over. So if I reshuffle this, I will get it like this. Q is equal to ce into 1 minus e power minus t by cr. What is this? After reshuffling, I will get it like this. Okay, this is the maximum charge. QCE is the maximum charge that can be stored in the capacitor. Q0, where Q0 is equal to CE, the maximum charge. ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఛార్జ్ కెపాసిటర్ మీద ఉండదు, అర్థమవుతుందా? And this is an exponentially increasing graph. If I draw a graph between charge and time, it's an exponentially increasing graph. First fast గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, తర్వాత స్లో అయిపోతుంది. Okay, so this graph will touch the Q0 at the maximum charge at infinity. What is this graph? Exponential increasing graph. Exponentially increasing graph. First it increases fastly and then it slows down. Okay. Exponentially increasing graph. Where Q will be equal to Q0. Q will be equal to Q0 at t is equal to infinity. రాత్రి ఒక్క నిమిషం అండి. e పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఎంతమ్మా? 1 by e పవర్ ఇన్ఫినిటీయే కదా. 1 by ఇన్ఫినిటీ అనొచ్చా? 1 by ఇన్ఫినిటీ 0 కదా. ఇది 0 అవుతుంది. అప్పుడు q is equal to Q0 అవుతుంది. q is equal to Q0 at t is equal to infinity. ప్రాబ్లం లో అంటాడు ఫర్ ఎ వెరీ లాంగ్ టైం అంటాడు. లాంగ్ టైం అంటే కెపాసిటర్ ఆల్రెడీ ఛార్జ్ అయిపోయిందని, మొత్తంగా ఛార్జ్ అయిపోయింది. కెపాసిటర్ హ్యాస్ రీచ్డ్ ఇట్ స్టడీ స్టేట్. కెపాసిటర్ హ్యాస్ రీచ్డ్ ఇట్, ఇంకా ఛార్జ్ స్టోర్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఓకే, ఛార్జ్ ఎట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టండి. టీ జీరో పెడితే ఈ పవర్ 0 1 కదా. ఈ పవర్ 0 1 1 - 1 0. మనం ఆల్రెడీ 0 అని తెలుసు కదా మనకి, అదే కదా కండిషన్ తీసుకున్నాం, ఇనీషియల్ కండిషన్.
So we have taken the initial condition like that. Okay. And ikkada this is called the steady state. Steady state దగ్గర ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ లోంచి కరెంట్ ఇంకా ఫ్లో అవుతుంది. ఇంక ఛార్జింగ్ అయిపోయింది, ఇంకా కరెంట్ జీరో అయిపోతుంది. కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ విల్ బికమ్ జీరో. అంటే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ అంతా ఇక్కడ డ్రాప్ అవుతుంది, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ అంతా ఇక్కడ డ్రాప్ అవుతుంది. మాక్సిమం ఛార్జ్ స్టోర్ అవుతుంది. మాక్సిమం ఛార్జ్ ఎంత? సిఈ. ఇంక ఇక్కడ ఏం పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఉండదు. కరెంటే లేకపోతే ఇంక పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఏంటి? ఐఆర్ ఉండదు. ఇంకా ఎప్పుడు? ఇన్ఫైనైట్ టైం తర్వాత. అర్థమవుతుందా? అక్కడ దాకా రాయండి. స్టడీ స్టేట్ అంటే ఏంటి? ద కెపాసిటీ ఇస్ ఆల్రెడీ చార్జ్డ్, యూ కెనాట్ చార్జ్ ఇట్ ఫర్దర్. అర్థమవుతుందా? హౌ ద చార్జ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ విత్ టైం అంటే ఏం చెప్తారు? ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ ఇంక్రీజింగ్ అని చెప్తారు. ఓకే, తర్వాత రాస్తున్నారు కదా, సిఆర్ సెకండ్స్ దగ్గర ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుందంటే, ఐ విల్ రైట్ ఇట్ హియర్. ఐ కెన్ అరేజ్ దిస్. ఇది అరేజ్ చేయొచ్చా? ఇక్కడ దాకా రాశారు కదా. ఇదేంటి? క్యూ బై సి అంటే పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అక్రాస్ కెపాసిటర్. ఐఆర్ అంటే పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అక్రాస్ రెసిస్టర్. ఓకే, I will just erase this part. So this part I am erasing. Okay. అయితే ఇక్కడ after t is equal to cr seconds, దీన్నే టైం కాన్స్టెంట్ అంటారు. Time constant of the circuit. Okay, t is equal to cr seconds. Okay, charge ఎంత ఉంటుందంటే q0 into 1 minus exponential minus t by cr. t ఎంత తీసుకున్నాను? cr తీసుకున్నాను కదా, అంటే e power minus 1 వస్తుంది. ఇక్కడ e power minus 1 వస్తుంది అంటే cr seconds తర్వాత q0 into 1 minus e power minus 1. ఓకే, e power minus 1 వాల్యూ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దట్ ఈస్ 0.37. 1 minus 0.37 ఎంత? ఇక్కడ e power minus 1 వాల్యూ రాస్తాను, 0.37. ఓకే, అండ్ 1 minus 0.37 ఎంత? 0.63. దిస్ ఈస్ 63/100 into q0. ఓకే, అంటే after this time constant అంటే ఏంటంటే after that time the charge on the capacitor will be 63% of the maximum charge. maximum charge ఎంత? CE కదా, maximum charge is CE. and what is that time constant? formula ఏంటమ్మా? CR is the time constant. రాయండి, ఇది కూడా రాయండి. ఈ మధ్యలో చెప్తాను. ఓకే, ఛార్జ్ ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం ఉంటుంది? ఇన్ఫినిటీ దగ్గర. ఛార్జ్ జీరో ఎప్పుడు ఉంది? ఇనీషియల్ గా. మీకు ప్రాబ్లమ్స్ లోని కెపాసిటీ మీద ఆల్రెడీ కొంత ఛార్జ్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు లోయర్ లిమిట్ మార్చేయండి. లోయర్ లిమిట్ జీరో అని తీసుకోకుండా ఆ ఛార్జ్ చేయండి. టీ టైం తర్వాత ఇంకెంత ఛార్జ్ వచ్చింది అది కట్టాలి మీరు. దాట్ యూ హావ్ టు ఫైండ్. అర్థమైందా? నేనేం తీసుకున్నాను? ఇనీషియల్ గా ఛార్జ్ ఆన్ ద కెపాసిటీస్ జీరో అని తీసుకున్నాను. అర్థమవుతుందా? జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద లోయర్ లిమిట్. ఇఫ్ ఆల్రెడీ సమ్ ఛార్జ్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద కెపాసిటర్, దెన్ ఇక్కడ లోయర్ లిమిట్ మార్చండి అంతే. ఛార్జ్ వైపు, ఛార్జ్ సైడ్. ఇంటిగ్రల్ 1/x dx ఎంత? log x కదా. ఓకే, ఇది లాగ్ వచ్చింది. లాగ్ డివైడెడ్ బై 1 minus 1/c. అది అవతల పట్టుకెళ్ళాను. అవతల పట్టుకెళ్తే ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి.
సో మైనస్ టీ బై సిఆర్. సో లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి ఇదంతా చెప్పానా. సో మధ్యలో చెప్తే ఇంకొంచెం చెప్పాలి దీని గురించి. ద సెంట్రల్ పార్ట్ ఐ విల్ అరేజ్. ఓకే, ఫార్ములా గుర్తుంటది కదా, క్యూ నోట్ అంటే సిఈ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సిఈ. Now we will see how the current in the circuit is changing. Okay, how the current is changing. అంటే చార్జ్ ఎలా మారుతుందో మనం చూసాం. చార్జ్ ఈజ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, టీ ఈజ్ కూడా ఇన్ఫినిటీ పెట్టాం అనుకోండి, ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 0. ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఈ లైన్ ఉంది కదా, క్యూ నాట్ టచ్ అవుతుంది ఇది ఈ గ్రాఫ్. కరెంట్ విషయానికి వద్దాం. చార్జ్ తెలిస్తే కరెంట్ కట్టచ్చు కదా. ఐ ఈజ్ ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏంటమ్మా, డిక్యూ బై డిటి. దీన్ని డెరివేటివ్ చేయాలి. దానికి డెరివేటివ్ చేస్తే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ నాట్ సిఈ అని రాసేద్దాం. సిఈ ఇంటూ దీని డెరివేటివ్ ఎంత వస్తుంది, ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై సిఆర్ డివైడెడ్ బై సిఆర్. ఇలా వస్తుంది. మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుతుందిలేండి. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ -1 బై సిఆర్ డెరివేటివ్ లో వస్తుంది. అది మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయ్యి మనకి ఇలా వస్తుంది. సో కరెంట్ ఎలా గ్రో అవుతుందో చూడండి. ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్. ఇది కరెంట్ అన్నది ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్. కరెంట్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఇనీషియల్ కరెంట్ ఎంత అంటే ఈ బై ఆర్. ఇనీషియల్ కరెంట్ ఈస్ ఈ బై ఆర్. ఓకే, ఇన్ఫైనైట్ టైం తర్వాత కరెంట్ 0 అయిపోద్ది. లాంగ్ టైం అంటాడు, ప్రాబ్లం ఏమంటాడు, ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం అంటాడు. ఇదేంటి, కరెంట్ ఆన్ ద వై యాక్సిస్ అండ్ టైమ్ ఆన్ ద, ఇదేంటమ్మా ఏ గ్రాఫ్ ఇది, వాట్ ఈస్ దిస్ గ్రాఫ్, ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్. ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్. ఓకే, so every one of you, next time when you log in, you should log in with your surnames also. Okay, this is the request from our side. The principal ga request chesaru, adhoinda. So we are not able to know who are coming and all. అంటే ఒకే పేరు మీద ఇద్దరు ఉండొచ్చు కదా స్టూడెంట్స్, అటెండెన్స్ తీసుకోవడం కష్టం అయిపోతుంది. ఓకే, what is this exponentially decreasing graph? What if you take t as 0? At t is equal to 0, e power 0 1 కదా, అంటే current will be maximum. What is the initial current in the circuit? E by R. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ కెపాసిటర్ ఒక వైర్ లా బిహేవ్ చేస్తుంది. t is equal to 0 దగ్గర, t is equal to 0 దగ్గర కెపాసిటర్ will just behave like a wire. మాక్సిమం కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. కరెంట్ ఎంత, ఈ బై ఆర్. ఈ బై ఆర్ అంటే పొటెన్షియల్ అంతా ఇక్కడే డ్రాప్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? అండ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర కరెంట్ 0 అయిపోతుంది. ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 0 కదా. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర అంటే ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ ఏమవుతుంది, 0. ఓకే, అంటే ఈ కెపాసిటీ ఇన్ఫైనైట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్ చేస్తుంది. ఇంకా అలో చేయదు, కరెంట్ అలో చేయదు. ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ లో కరెంట్ వెళ్ళదు. అర్థమవుతుందా? లెవెల్ 1 ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని అలా ఉన్నాయి. ఓకే, నేను చేయిస్తాను, ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చేయిస్తాను. ఓకే, అంటే ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ లోంచి కరెంట్ వెళ్ళని కదా, ఆల్రెడీ కెపాసిటీ స్టడీ స్టేట్ రీచ్ అయిపోయింది. దెన్ ఇన్ దట్ అలాంగ్ దట్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్, ఓకే, నో కరెంట్ ఫ్లోస్. కరెంట్ 0 అయిపోద్ది. చార్జ్ మాక్సిమం ఉన్నప్పుడు కరెంట్ 0 అవుతుంది. ఓకే, పొటెన్షియల్ అంతా ఇక్కడే డ్రాప్ అవుతుంది. ఇనీషియల్ గా పొటెన్షియల్ ఎక్కడ డ్రాప్ అయింది, ఇక్కడ. ఇది ఒక వైర్ లా బిహేవ్ చేస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సరే, రాసారా? మధ్యలో కూడా రాసేయండి. కరెంట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్. ఫైనల్ గా కరెంట్ ఎంత అయిపోయింది, 0 అయిపోయింది. చార్జ్ వరకు మాక్సిమం అయింది. మాక్సిమం చార్జ్ ఎంత చెప్పండి, సిఈ అవుతుంది మాక్సిమం చార్జ్. ఓకే,
సో ఐ కెన్ అరేంజ్ దిస్. అందరికీ ఆకలేస్తుంది లేండి. 40 minutes అయిన తర్వాత చాలా మంది లీవ్ అయిపోతున్నారు. నాకు ఆకలేస్తుంది. మీదే కదా లెసన్ పోయేది, మీకే కదా. సరే, ఇది అరేంజ్ చేస్తాను. యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ గ్రోత్ ఆఫ్ చార్జ్. గ్రోత్ ఆఫ్ చార్జ్ అర్థమైంది కదా. అలాగే కరెంట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. కరెంట్ విల్ బి డిక్రీజింగ్, చార్జ్ పెరిగే కొద్దీ. ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చాలా ఉంటాయి, చేద్దాం. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ erasing this entire thing and we will go for the second part of this. Growth of charge is over, decay of charge will go. And what is time constant? After that time, charge will become 63% of the maximum charge. What is e power minus 1 value? 0.37. What is 1 minus 0.37? 0.63. e power minus 1 value గుర్తుపెట్టుకోవాలి. The rest చేస్తాను. So next one is decay of charge. Okay. ఒక్క నిమిషమే. So that the board be clean. Only you can see him. Next చెప్పండి. What is the next case? Decay. Second one. Decay of charge. In the growth of charge చూసాం కదా. Let us see the decay of charge. So this is the positive plate of the capacitor. Already the capacitor is charged. And now it is connected to, this is the positive plate of the capacitor and this is the negative plate. And now we have connected to resistor. Okay. And the energy stored in the form of electric field, now it will appear as a heat, in the form of heat in the resistor. First of all, we apply Kirchhoff's voltage law, applying KVL. KVL అంటే ఏంటమ్మా? Kirchhoff's voltage law. 0 is equal to అని రాయాలి. సెల్ ఏం లేదు కదా ఇక్కడ, బ్యాటరీ లేదు అంటే 0 is equal to అని రాయాలి. Q is the charge at any instant. Initial charge is Q0. This is the initial charge. Q is the charge at any particular instant of time t. And right side potential difference రాశాను. Then minus Q by C is equal to IR వచ్చింది. Okay. And I నేమని రాద్దాం? I can write as dq by dt. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఎందుకండి మాకు ఇంటిగ్రేషన్ తో చంపేస్తారు? మ్యాథ్స్ లో చేసినప్పుడు మనకు బాగా చేస్తారు, మరి ఫిజిక్స్ లో అప్లై చేయాలి కదా. అప్లై చేస్తాను కదా దాని యూజ్, మార్కులు రావడానికి. ఓకే చెప్పండి. dq డివైడెడ్ బై q. మ్యాథ్స్ లో నేర్చుకున్నప్పుడు ఇంకా ఫాస్ట్ గా చేస్తారండి ఫిజిక్స్ లో ఇంటిగ్రేషన్ అది. ఓకే, dq by q is equal to ఏంటమ్మా? minus 1 by cr into dt. minus 1 by cr into dt. రెండు వైపు ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఇనీషియల్ ఛార్జ్ ఎంత? q0. టైం 0 తీసుకుందాం. ఫైనల్ టైం t. t టైం తర్వాత ఛార్జ్ ఎంత ఉందో కట్టాలి, q కట్టాలి. ఇది log q అవుతుంది. log q base e. లోయర్ లిమిట్ q0, అప్పర్ లిమిట్ q. ఇది మైనస్ t by cr వస్తుంది. ఓకే, ఇంటిగ్రల్ 1 dt అంటే టీఏ కదా. సో t మైనస్ 0 మళ్ళీ టీఏ వస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. log q base e minus log q0 base e is equal to minus t by cr. log q by q0 base e is equal to minus t by cr. log a minus log b, log a by b కదా. log a by b. ఓకే, ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. q by q0 ఎంత అవుతుంది? q by q0 is e power minus t by cr. అంటే q0 ఎంత? q is equal to ఎంత వస్తుందమ్మా? q0 into e power minus t by cr. ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్.
ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్. ఇది ఫస్ట్ ఫాస్ట్ గా డిక్రీజ్ అవుతుంది, తర్వాత స్లో అయిపోతుంది, ఇన్ఫైనైట్ టైం దగ్గర 0 అవుతుంది. చూడండి, టీ ఇన్ఫినిటీ తీసుకోండి, e పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఎంత? e పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 1/e పవర్ ఇన్ఫినిటీ. 1/e పవర్ ఇన్ఫినిటీ అంటే 1/∞ కదా, 0. సో అంటే చార్జ్ 0 ఎప్పుడు అవుతుందమ్మా? ఇన్ఫైనైట్ టైం తర్వాత. అండ్ ఇదేంటిది? ఏ డీకే? ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ డీకే. ఎక్స్పోనెన్షియల్ డీకే. ఓకే, ఫాస్ట్ అంటే మనం ఒక వాటర్ ట్యాంక్ ఉంది, ఏదో ఫిల్టర్ ఉంది అనుకోండి, ఓపెన్ చేసాం, వాల్వ్ ఓపెన్ చేసాం, ఫస్ట్ వాటర్ ఫాస్ట్ గా వచ్చేస్తుంది బయటికి, తర్వాత స్లో అయిపోతుంది, ఎందుకంటే ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది కదా. హైట్ ఆఫ్ వాటర్ లెవెల్ తగ్గుతుంటే ప్రెషర్ తగ్గుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్. హైట్ ఆఫ్ వాటర్ లెవెల్ అన్నది ఫస్ట్ ఫాస్ట్ గా తగ్గుతుంది, తర్వాత స్లో డౌన్ అయిపోతుంది, అంటే దట్ ఈస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్. ఓకే, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఆర్ దగ్గర, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఆర్, దీన్ని టైం కాన్స్టెంట్ అంటాం. ఒక టైం కాన్స్టెంట్ తర్వాత చార్జ్ ఎంత ఉంటుందంటే Q0 ఇంటూ e పవర్ -1 అయిపోతుంది, అంటే Q0/E అవుతుంది. మనకు 1/E వాల్యూ తెలుసు, 0.37 అని. 0.37 Q0. ఓకే, దిస్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ నా, 0.37 Q0. So charge decreases to 37% of its maximum charge after CR seconds. అక్కడ charge attains its 63%. అక్కడ 63, ఇక్కడ 37, just opposite. 63% of the maximum charge after CR seconds. అక్కడ టైం కాన్స్టెంట్ CR, ఇక్కడ కూడా CR, కాకపోతే ఇక్కడ 37% ఆఫ్ ద చార్జ్ మిగిలిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? దాన్ని టైం కాన్స్టెంట్ అంటాం. ఇక్కడ దాకా రాయండి. కరెంట్ గురించి కూడా చూద్దాం. చార్జ్ తెలిస్తే కరెంట్ తెలిసినట్టే కదా, దీనికి డెరివేటివ్ చేస్తే కరెంట్ వస్తుంది. dq/dt కదా కరెంట్ అంటే. ఓకే, ఎక్స్పోనెన్షియల్ డీకే. ఇప్పుడు ఇందులోనే ముందు ఎనర్జీ ఎంత ఉంది? Q0²/2c ఉంది. ఈ ఎనర్జీ అంతా ఇక్కడ హీట్ రూపంలో ఎపేర్ అవుతుంటది. అంటే వాట్ ఇస్ ద టోటల్ హీట్ ప్రొడ్యూస్డ్ అంటే Q0²/2c అని చెప్పేయచ్చు. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రూపంలో ఉంది కదా ముందు ఎనర్జీ అంతా, ఎనర్జీ అంతా హీట్ రూపంలో లిబరేట్ అవుతుంది. ఓకే, so this part I will erase. Okay, రాసుకున్నారు కదా, ఇది డెరివేషన్. ఓకే కదా, 1/x dx log x వస్తుంది, బికాస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ log x is 1/x. ఓకే, రివర్స్ కదా ఇంటిగ్రేషన్ అంటే. with this I am erasing and we'll see how the current is changing. కరెంట్ ఇక్కడ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇంక్రీజింగ్ కాదు, కరెంట్ మళ్ళీ డిక్రీజింగ్, ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్. ఇందాకలాగే వస్తుంది కరెంట్. అంటే మనకి కరెంట్ ఈజ్ dq/dt కదా. dq/dt అంటే దాన్ని డెరివేటివ్ చేద్దాం. Q0/CR మైనస్ సైన్ వస్తుంది ఇక్కడ, e పవర్ -t/CR. ఓకే, అంటే దిస్ ఇస్ అగైన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్. దిస్ Q0/CR ఇస్ ద మాక్సిమం కరెంట్. ఫస్ట్ కరెంట్ మాక్సిమం ఉంటుంది, తర్వాత తగ్గిపోతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ Q0/CR. దట్ ఈస్ ద మాక్సిమం కరెంట్. కరెంట్ వర్సెస్ టైమ్ ఇస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్. ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్. ఓకే, ముందు కరెంట్ ఒక డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అయింది, ఇప్పుడు కరెంట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ సైన్ వచ్చింది మనకి. అంటే ఇప్పుడు డీకే లోని ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా వచ్చి ఇక్కడ డిపాజిట్ అవుతుంటాయి, అంటే ఇది డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంటది, కెపాసిటర్ ఛార్జ్ తగ్గిపోతుంటది. చూడండి, ఇందాకైతే ఎలక్ట్రాన్స్ ఛార్జింగ్ అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళి అక్కడ డిపాజిట్ అయ్యాయి కదా, అంటే ఇది ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ పెరుగుతుంది, అవతల పక్కన నెగిటివ్ ఛార్జ్ పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది?
Now the negative charge is coming like this and is being deposited on the positive plate. It is getting discharged. Capacitor is getting discharged. Current is also decreasing. Now the current is flowing in the opposite direction than previous. Charging up current flow avutundi, current opposite direction lo flow avutundi. Electrons opposite direction lo flow avutuntayi, current kuda opposite direction kada. So what is this exponentially decreasing? Okay. Note down this. This is current versus time. Current versus time. It is an exponentially decreasing graph. Adu kuda exponentially decreasing hai. Okay. So మన దగ్గర 3 బుక్స్ ఉన్నాయి. అంటే 3 బుక్స్ అంటే నా దగ్గర ఈ బుక్ ఉంది. Okay, Concepts of Physics, H.C. Verma. Somewhere his name is mentioned here. Okay. And you have this integrated book. Integrated book ఉంది కదా, దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ చేయండి. Okay. If you purchased it, okay, then otherwise you take it from your seniors. Okay, examples untai last lo unnai, last part of this book, and this is part A of second year. Part B ante electromagnetism. Okay, after I think maybe on Thursday I have to start electromagnetism. So this is objective book. So objective book, again you have the problems on CR circuits. Okay, you do the homework from this. Okay, and I will do the H.C. Verma in the class. 2 days is left for CR circuits. Okay, today also we will do some problems from H.C. Verma. Okay, some 22 problems are given on CR circuits. We cannot do all the problems. We will choose some problems, some important problems. Okay. So this is the theory part of this CR circuits. Okay. Let us go for the problematic part. Will you do the homework from this objective part? Okay. That should be your responsibility. I'm just erasing this. Current also decreases exponentially here. So I'm just erasing this. CR seconds తర్వాత ఇక్కడ 37% of the maximum charge ఉంటుంది DK లో. అండ్ ఛార్జింగ్ లో ఎలా ఉంటుందమ్మా, సిఆర్ సెకండ్స్ తర్వాత 63% ఆఫ్ ద మాక్సిమం ఛార్జ్ ఉంటుంది. ఫార్ములాస్ గుర్తున్నాయి కదా. ఓకే, సో టేక్ వన్ ప్రాబ్లమ్ ఫ్రమ్ హెచ్సి వర్మ. లెస్ దాన్ 1 minute ఉంది, మళ్ళీ అందరూ జాయిన్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఫ్రమ్ 61 to 84, 24 problems ఉన్నాయి. We cannot do all those problems in the class. Okay, and objective book లో మీరు చేయండి. సండే అయితే మనకి మెయిన్సే కదా. ఓకే, రైట్, చూడండి అమ్మా. స్టడీ స్టేట్ అంటే అర్థమైంది కదా. along in that part of the circuit no current flows. ఓకే, సరే, 61st question. మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వాలి అందరూ. లెస్ దాన్ 1 minute టైం అయిపోయింది, మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వాలి. ఓకే, there is a capacitance C and there is a resistance R and an EMF R, all are connected. Okay, నిమిషం. So there is a capacitance C and a resistor R
These two are connected to a cell of EMF E. These two are connected to a cell of EMF E at t is equal to 0. At t is equal to 0. Okay. So now there are 6 questions here. First question is, what is the maximum value of potential difference across the resistor? What is the maximum value of, that is the question A. Maximum value of potential difference across resistor. Maximum value of potential difference is E. అంటే టైం t is equal to 0. అంటే ఇదంతా ఇక్కడ డ్రాప్ అవుతుంది. అంటే మాక్సిమం కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఇనిషియల్ గా. మాక్సిమం కరెంట్ అంటే E/R అని చెప్పాలి. ఇక్కడ ఇది కెపాసిటర్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది, ఇట్ విల్ జస్ట్ బిహేవ్ లైక్ ఎ వైర్. ఇది ఎప్పుడమ్మా ఇది అట్ t is equal to 0. ఓకే. వాట్ ఇస్ ద మాక్సిమం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద రెసిస్టర్ అంటే E అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఇస్ ద మాక్సిమం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద, what is the maximum current in the circuit? Second question, what is the maximum current in the circuit? E/R. E/R is the maximum current, and current will be maximum at t is equal to 0. Capacitor will just behave like a wire initially. Third question is, what is the maximum potential difference across the capacitor? What is the potential difference maximum across capacitor? Capacitor అంటే C కదా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ E ఓన్లీ. ఇది ఎప్పుడమ్మా at t is equal to infinity. t is equal to infinity దగ్గర ఈ మొత్తం పొటెన్షియల్ అంతా ఇక్కడ డ్రాప్ అవుతుంది, కరెంట్ 0 అయిపోతుంది. కరెంట్ విల్ బికమ్ 0. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ is, what is the energy, maximum energy stored in the capacitor? Maximum energy stored in capacitor. Okay, half into C into E square, that is the answer. అంటే ఫైనల్ ఎనర్జీ ఇంకెంతకన్నా ఎక్కువ ఎనర్జీ స్టోర్ అవుతుంది, మొత్తం పొటెన్షియల్ అంతా ఇక్కడ డ్రాప్ అవుతుంది. హాఫ్ CV స్క్వేర్ కదా ఫార్ములా కెపాసిటర్ లో స్టోర్ అయిన ఎనర్జీ. ఓకే, ఇది ఎప్పుడు ఇది at t is equal to infinity. నెక్స్ట్ ఇంకో 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ E ఏంటంటే, what is the maximum power delivered by the battery? Maximum power delivered by battery అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే V into I అని రాయాలి. V అంటే ఇక్కడ EMF of the cell into maximum current. Maximum current ఎంత E/R కదా. So this is nothing but E square by R. Next, last one is, what is the maximum power that is converted into heat? What is the maximum power that is converted into heat? ఓకే, అది ఎప్పుడు హీటర్ అంటే ఇక్కడ I²R పవర్ ఫార్ములా ఏంటి, I²R. మాక్సిమం కరెంట్ ఎంత E/R కదా. E/R హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ R అంటే E²/R వస్తుంది. ఓకే, అంటే ఎప్పుడు మాక్సిమం పవర్ డెలివర్ అవుతుంటది రెసిస్టర్ కి హీట్, అంటే రెసిస్టర్ కి పవర్ డెలివరీ హీట్ రూపంలో మారిపోతుంటది కదా. ఎక్కడ మారుతుందమ్మా హీట్ రూపంలో, రెసిస్టర్ దగ్గరే కదా పవర్. అంటే ఇది E²/R వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద 6 క్వశ్చన్స్. దిస్ ఇస్ ద 61st క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ HC Verma. ఓకే, రాయండి. సో కరెంట్ ఎప్పుడు మాక్సిమం వైర్ లో ఎప్పుడు బిహేవ్ చేస్తుంది, కెపాసిటర్ t is equal to 0 దగ్గర, అప్పుడు కరెంట్ మాక్సిమం ఉంటుంది. కరెంట్ 0 ఎప్పుడు అయిపోద్ది, ఇన్ఫైనైట్ టైం తర్వాత, లాంగ్ టైం అని చెప్తాం అనమాట మనం. ఓకే,
సరే నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం చేద్దాం. సో we'll do one more problem, 60 second problem. హోంవర్క్ చేసి నాకు డౌట్స్ పెట్టండి వాట్సాప్లో. ఓకే, I'm just erasing this. Okay, very good. Next 60 second problem from H.C. Verma will do. Second, a parallel plate capacitor with plate area 20 centimeters square and distance between the plates as 1 mm is connected to a battery through a resistor of resistance 10 kilo ohms. Okay, what is the time constant of the circuit? Time constant ante ila raadam, tau అని raadam. Tau is nothing but CR. ఓకే, సి ఎంత అమ్మా ఇక్కడ? ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ బై డిఏ కదా. ఈ ఫార్ములా తెలుసు కదా మీకు. కెపాసిటర్, ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటెన్స్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్. ఎప్సిలాన్ నాట్ వాల్యూ ఎంత? 8.8 ఇంటూ 10⁻⁻12. ఏరియా 20 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ మీటర్ స్క్వేర్ లో మార్చాలంటే ఎంతో మల్టిప్లై చేయాలి? 10⁻⁻4. ఎంఎం ని మీటర్స్ లో మార్చాలంటే 10⁻⁻3. రెసిస్టెన్స్ 10 కిలో ఓమ్స్ అని ఉంది, 10⁻4 అని రాయొచ్చు. 10 కిలో, కిలో అంటే 1000 కదా. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఓకే, దిస్ ఇస్ 8.8 ఇంటూ 2 ఇంటూ 10⁻⁻8 17.6 into 10⁻⁸ seconds. That is the answer. Right. What is the time constant of the circuit? అంటే నా దగ్గర లాస్ట్ ఇయర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఉంది, మరి కొత్తది అయితే నా దగ్గర లేదు, తెచ్చుకోవాలి కాలేజ్ నుంచి. అంటే నేను ఇందులో చెప్దాం అనుకుంటే మీకు కూడా సేమ్ కొంచెం మారుంటది కదా బుక్. మీ దగ్గర ఉన్న బుక్ వేరేది ఉండొచ్చు కదా. సరే, ఏదైనా హోంవర్క్ చేసి నాకు టాపిక్ అయితే ఇదే, దిస్ ఇస్ సిఆర్ సర్క్యూట్స్. ఓకే, టైం కాన్స్టెంట్ చూసారా, ఇది ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ బై డి అన్నది మనం గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. కొంచెం చిన్న చిన్న మార్పులు ఉంటాయి ప్రతి ప్రాబ్లంకి, అదవుతుందా? అవన్నీ అంటే కెపాసిటర్స్ రికలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం చేద్దాం. So direct substitution of this formula. What is time constant? Time constant is nothing but CR seconds. Okay. Next, one more problem. Hmm. 66th we will do. 66th is like this. A capacitor of capacitance 8 microfarads. A capacitance of capacitance 8 microfarads is connected to a battery of EMF 6 volts. Okay, through a resistance of 24 ohms. Okay, find the current in the circuit. So find the current in the circuit at after the connections are made. After the connect t is equal to 0 కట్టాలి. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ 1 టైం కాన్స్టెంట్ అన్నాడు. అంటే ఒక టైం కాన్స్టెంట్ అంటే సిఆర్ సెకండ్స్ తర్వాత కరెంట్ ఎంత ఛార్జ్ అవుతుంది కదా. ఛార్జింగ్ ఏది? సెల్ ఉందంటే ఛార్జింగే. ఛార్జింగ్ లో ఫార్ములా ఏంటమ్మా? E/R ఇంటూ e⁻−t/CR కదా. ఇదే కదా ఫార్ములా, కరెంట్. అది కరెంట్ ఫార్ములా. సో t ఈజ్ కూడా 0 పెట్టండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వస్తుంది.
t at t is equal to 0, I is equal to ఎంత వస్తుందమ్మా e by r వస్తుంది. e power 0 1 కదా. తర్వాత at t is equal to cr seconds e power minus 1 అవుతుంది. e power current is e by r into e power minus 1. e power minus 1 వాల్యూ చెప్పాను మీకు 0.37 అని. So I will be 0.37 into e by r. Okay, note down this. Current decrease అవుతుంటుంది, exponentially decreasing. Okay, maximum current అంటే e by r అని చెప్తాం. ఎక్కడ మా maximum current t is equal to 0 దగ్గర maximum current ఉంటుంది. అందరికి ఆకలి వస్తున్నట్టుంది. ఆకలి దేవుడు పిలుస్తున్నాడా? ఓకే, ఒక్క నిమిషం, ఇంకొక ప్రాబ్లం చేద్దాం. వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. 67th right. 67th problem from HC Verma. Okay, 67th. A parallel plate capacitor of plate area, at a plate area is 40 centimeter square, 40 centimeter square, and plate separation 0.1 mm. 0.1 mm is connected to a cell of 2 ohms through a resistor 16 ohms. Is connected to a cell of 2 volts, 2.0 inch. Okay, find the electric field in the capacitor after 10 seconds after the connections are made. 10 nanoseconds, sorry, 10 nanoseconds tarvata what you have to find electric field in the capacitor. Find electric field in capacitor after 10 nanoseconds. Nano అంటే ఎంత? 10 power minus 9 కదా. ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కావాలి. Because electric field is potential difference divided by distance. అంతే కదా. ఇదే కదా v equal to e into d. ఇది గుర్తుందా మరి? v is equal to minus integral e dot dr. Okay, the same formula we are using here. అంటే e is equal to v by d అని వస్తుంది. ఫస్ట్ v కట్టాలి. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కంటే ఎప్పుడు 10 నానో సెకండ్స్ తర్వాత. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కట్టాలంటే ముందు ఛార్జ్ కావాలి. ఛార్జ్ q by c కదా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే. ఓకే, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే q by c అమ్మా. నాకు ఛార్జ్ ఏంటి ce ఇంటూ 1 మైనస్ e పవర్ మైనస్ t by cr కదా. ఇదే కదా ఛార్జ్, ఇలాగే కదా మారుతుంది. ఈ ఫార్ములా డెరైవ్ చేసాం, డివైడ్ బై c. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి. e అంటే ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ద సెల్, ఇక్కడ ఇలా స్మాల్ e అని రాద్దాం, ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ద సెల్. ఎందుకంటే క్యాపిటల్ E అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కదా. సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది, దాట్ ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ హియర్. ఈఎంఎఫ్ ఎంత? 2 కదా. 2 ఇంటూ 1 మైనస్ e పవర్ మైనస్ t బై cr డివైడెడ్ బై d. d అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్. ముందు c కడదామా? c అంటే ఏంటి? ఎప్సిలాన్ నాట్ a బై d. ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటే 8.8 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 12. ఏరియా 40 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 4 డివైడెడ్ బై d. d అంటే 10 పవర్ మైనస్ 4 వేయాలి. అర్థమవుతుందా? అంటే 0.1 mm అంటే 10 పవర్ మైనస్ 4 మీటర్స్. ఈ రెండు కూడేద్దాం. ఈ రెండు కూడేస్తే మనకి 8.32 3 35.2 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 11 వస్తుంది కెపాసిటెన్స్. cr c ఇంటూ r, దీని r తో మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే t బై cr ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం.
35.2 into 16. What is the value of this? 35.2 into 16, 12, 1, 31, 3, 6 3 is 18, 18 plus 3, 21. ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది 2365, 563.2. ఓకే, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. అంటే టీ బై సిఆర్ కదా, ఇది సిఆర్ వాల్యూ అమ్మా. దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సిఆర్. టీ ఎంత 10 నానోసెకండ్స్ ఇచ్చాడు, అంటే 10 into 10 power minus 9. ఇది 563.2 into 10 power minus 11. 563.2 into 10 power minus 11 ఇది సిఆర్. అంటే 5.63 into 10 power minus 9 అని రాయొచ్చు కదా. అంటే ఒకటేమో 10 into 10 power minus 9 ఉంది, 10 నానోసెకండ్స్. ఒకటేమో 5.63 into 10 power minus 9 ఉంది. రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. అంటే 10 divided by 5.63, 10 divided by 5.63 ఇక్కడ. ఓకే, డి వాల్యూ ఎంతమ్మా? వాట్ ఈస్ ద డి వాల్యూ? 10 power minus 4 కదా. ఓకే, ఇది పైకి వస్తుంది. 2 into 10 power 4 into 1 minus ఇదంతా అవుతుంది e power 10 by minus 10 by 5.63. 5 ఉందనుకోండి, e power minus 2 అని వేసేయచ్చు. e power minus 2 ఎంత? 0.37 whole square. 5 కాదు కదా. ఇక్కడ దాకా నోట్ చేయండి, క్యాలిక్యులేషన్ తర్వాత చేద్దాం. సో వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్? ఇన్ ఆన్సర్ విల్ బి న్యూటన్ పర్ కులుంబ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. లేకపోతే వోల్ట్ పర్ మీటర్ అని కూడా రాయొచ్చు. వోల్ట్ పర్ మీటర్ రాయండి అమ్మా. అంటే క్వశ్చన్ చార్జ్ మీద అడగక్కర్లేదు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అడిగాడు కదా. ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కట్టాలంటే ముందు పొటెన్షియల్ కట్టాలి. పొటెన్షియల్ అంటే క్యూ బై సి. క్యూ నాకు తెలుసు. ఇక్కడ క్యూ ఎంత? సి ఇంటూ 1 మైనస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ మైనస్ టీ బై సిఆర్. అర్థమవుతుందా? రాయండి ఇది. సో ఆన్సర్ ఎంత ఇచ్చాడో చెప్తాను. అంటే మనకి ఈ పవర్ వేరే వాల్యూస్ మనకి తెలియదు కదా. 67, 1.7 into 10 power 4 ఇచ్చాడు. 1.7 into 10 power 4 న్యూటన్ పర్ కులుంబ్స్. ఓకే, రాయండి అమ్మా. అంటే మీకు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ లో ఏంటంటే ఈ పవర్ మైనస్ 1.8 అది ఇచ్చేస్తాడు మీకు. అది ఇచ్చేస్తే డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని దీంతో మల్టిప్లై చేయడమే. ఓకే, నెక్స్ట్ చాలా ఇవాటికి రేపు ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఇంకా 2 days ఉంది సిఆర్ సర్క్యూట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి. So this is enough. Tomorrow we'll see more interesting problems. Okay. Hope all of you had nice lunch. Okay. So this is how we are doing these problems. What is that? CR circuit problems. Growth and decay of charge. Growth. CR seconds tarvata growth of charge loni 63% of the maximum charge untadi. Decay of charge లో 37% of the maximum charge ఉంటుంది. e power minus 1 వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. e power minus 1 is 0.37. ఓకే, టేక్ కేర్. బాయ్ ఎవ్రీబడి, టేక్ కేర్. ఓకే, నోట్ చేసుకొని లీవ్ అవ్వండి.